ناظرین بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. جناب افتخار صاحب، سب سے پہلے تو یہ شہباز شریف کا واقعہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ چمگویاں اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ کیا یہ قابل عمل بھی ہے، اور کیا شہباز شریف صاحب واقعی اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ان کو نااہل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، میں شاید بہت پہلے کسی اور انداز میں یہ بات کہہ چکا ہوں جی کہ انتخابی عمل جب بھی کبھی ہوگا، کوشش یہ ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ہو ہی نہ، یہ جیلوں میں ہوں. اور جب قیادت جیلوں میں ہوتی ہے تو پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کا ایشو ہوتا ہے، اس پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پارٹی کا ڈسپلن متاثر ہوتا ہے، پارٹی کی جو الیکشن کمپین ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ تین جو چیزیں ہیں یہ بہت نقصان پہنچاتی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے، تمام سیاسی اندازے جو مخصوص ادارے کرتے ہیں، ان کے پاس یہی جواب آ رہا ہے بار بار کہ پنجاب میں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ہرانا یا ان کو شکست دینا بہت مشکل ہے. بہت مشکل کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناممکن کا نہیں. تو ایک رستہ رہ جاتا ہے کہ ان کی قیادت کو اپاہج کر دیا جائے. جب قیادت اپاہج ہوتی ہے تو پھر وہ قیادت کے نیچے جو 200-300 لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رہ جاتی، کنفیوژن بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی ایک سیاسی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کنفیوژن کو بڑھاؤ، تاکہ کنفیوژن بڑھنے سے جو دوسرا دھڑا ہے اس کی صفوں میں سراسیمگی پیدا ہو جائے، لا یقینی صورتحال پیدا ہو جائے. اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کرے کیا اس کا لیڈر اندر چلا گیا، باہر آئے گا نہیں آئے گا. اگر باہر آئے گا تو وہ اس کے رویے میں شاید تھوڑی سی لچک ہو کہ یار باہر کر آ جائے گا تو میں ابھی ادھر ہی بیٹھا رہوں. اور اگر اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ تو لیڈر گیا 4-5 سال کے لیے، تو پھر وہ نئے رستوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. کوئی یہاں پہ کوئی بہت نظریاتی سیاست تو ہم کر ہی نہیں رہے اور نہ ہی کوئی نظریاتی سیاست ہو رہی ہے. تو میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جب ان کے تمام اندازے ناکام ہو جائیں گے پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو شین اور نون میں، تو پھر یہ ہوگا، ان کی قیادت کو اور تنگ کیا جائے گا. دیکھیں 3 لوگ گزشتہ روز مختلف ہائی کورٹس نے مختلف آبزرویشن کے ساتھ ان کو چھوڑا ہے. اگلے دن تیار بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے. اور ایک اور چیز جو انہوں نے آج کی ہے وہ ہے کہ دوبارہ جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں پھر پٹیشن کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسی صورتحال پیدا رکھنا چاہتے ہیں جس میں غیر یقینی صورتحال ہو اور لوگ خوف زدہ رہیں ان کی طاقت سے، ان کے اقتدار سے. یہ ہے اسٹریٹجی. اس اسٹریٹجی کی بنا پہ شہباز شریف کا جیل میں جانا آپ متوقع طور پہ ممکن ہے. ٹھیک، آپ نے تو یہ بات ویسے پہلے بھی کہی تھی کہ بہت سارے ارادے ہیں صفائی کے، سپیڈی ٹرائلز کر کے، خصوصی عدالتیں بنا کر، اور اس طرح سے جو ہے میدان کو کلیئر کرنا یا اپنی مرضی سے ٹھیک کرنا. تو یہ ان کا تھا شہباز نصرت جاوید کا کالم، جس میں انہوں نے کہا کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا باہر آنے بقول محاورہ. تو سولنگی صاحب، آپ نے یہ سنی افتخار صاحب کا جو استدلال ہے، اور ساتھ میں آپ نے نصرت جاوید صاحب کی جو تنبیہ ہے یقیناً اس کو بھی دیکھا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن، کیا یہ ارادہ تو ہو سکتا ہے، کیا یہ عملاً ممکن ہے اس کے اوپر اس کو عملی جامہ پہنانا؟ آپ کی آواز، آپ انمیوٹ کر دیجیے ذرا پلیز اپنے آپ کو. افتخار صاحب بجا فرماتے ہیں کہ جب جو مرکزی قیادت ہے، جو ٹاپ کی قیادت ہے، اس کو اگر مشکل میں ڈال دیں تو نیچے جو قیادت ہے وہ خاصی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جو روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو سر انجام دینے میں کافی دشواری ہوتی ہے. یہ اس حد تک تو درست ہے، لیکن یہ جو نام نہاد جو صفائی ہے
पाकिस्तान की सियासत में। ये कोई नई बात तो नहीं है, मतलब इफ्तिखार साहब तो देखते आ रहे हैं 50 के अशरे से। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से सिंध के जो उस जमाने में प्रीमियर कहलाते थे वजीर आला की बजाय, अयूब खुड़ो को किस तरह से हटाया गया, पूरा जो 50 का दौर था। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं मुशर्रफ के दौर पर, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, बेनजीर भुट्टो साहबा मुल्क से बाहर थी, उन पर जी इलेक्शन में लड़ने पे पाबंदी थी, लेकिन वो उसके नतीजे में क्या पीपुल्स पार्टी, नून लीग खत्म हो गई? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। जो उनको खत्म करने वाले थे वो आजकल कहाँ हैं, जरा उनका पता करें। तो जो तारीख का अमल है वो तो रुकता नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान अपने आप को उन लोगों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए तुले हुए हैं जो ये इस तरह का काम इंजीनियरिंग करते रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? उस क्लब में उनको खुशामदीद ही कह सकते हैं। जी, मैं इस पे आपकी तवज्जो ये भी दिलवाऊं कि डॉक्टर जावेद साहब ने ये भी लिखा था मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते कि इलेक्शन जो है वो मार्च 2022 में मुनक्किद किए जा सकते हैं, और उससे पहले शहबाज शरीफ की नाअहली मकसूद होगी, और ये अर्ली इलेक्शन का इरादा है। सारी बात है, अर्ली इलेक्शन की बात पहले भी हुई है और उसके ऊपर काफी स्पेकुलेशन भी जारी है। तो आप इफ्तिखार साहब ये समझते हैं कि जल्द इंतखाबात करवाना फायदेमंद होगा इमरान खान साहब और उनके साथियों और बैकर्स के लिए? उनका अंदाजा, उनके मुशीरों का अंदाजा और उनके जो साथी बाहर बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं उनका अंदाजा यही है कि अर्ली इलेक्शन जो हैं वो उनको सूट करते हैं, क्योंकि जो अरबा रुपए के फंड्स उन्होंने अब जारी किए हैं और जिस दीवानगी के आलम में स्कीमों का इफ्तिताह हो रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब कर रहे हैं, खुद इमरान साहब कर रहे हैं, उसको सामने रखते हुए वो इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि लोगों को एक अच्छा माहौल दे दिया जाए, गलियाँ, मल्ला, सड़क, पानी, ये कर्जे, लोन, इसको दे के तो ये बेस्ट टाइम है। और ये वो वक्त होगा जबकि अपोजिशन एक दूसरे के गिरेबान को फाड़ रही होगी, जिसमें वो काफी कामयाब भी रहे हैं। पीडीएम के टूटने के बाद अगर आप देखें, एक को तजिया होना चाहिए, किसी दोस्तों को करना चाहिए कि पीडीएम में के इजलास में जिस दिन आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को चैलेंज किया, उस दिन से लेके आज तक मुझे नहीं पता कितने दिन और कितने महीने गुजरे हैं, आप देखें इमरान का ग्राफ ऊपर गया है, उसमें एग्रेशन ज्यादा आया है और वो उन चीजों पे बात कर रहा है जिसमें वो नेशनलिस्ट अप्रोच दे रहा है। वो एक नया हीरो के तौर पे इमर्ज कर रहा है, एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया। और अब बलूचिस्तान के बारे में देखें कितनी जबरदस्त उसने एक बात करने की कोशिश की है, उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया उन चीजों में। फिर अफगानिस्तान के बारे में उसकी जो पॉलिसी है इस वक्त तक, आने वाले कल में खुदा जानता क्या हो, वो बड़ी इंप्रेसिव है, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और अगर ये हो, इसके साथ पैसा हो, इसके साथ नौकरियां लोगों को मिल रही हों, इसके साथ लोगों को कर्जे मिल रहे हों, नौजवानों को कर्जे मिल रहे हों, एहसास प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हों, और लोगों को इस बात का भी इम्कान हो कि उनका घर बन जाएगा, उनके कुर्रा अंदाजी में बैलेट में उनका नाम आ जाएगा, तो ये सारी बातें आप समझ। और जैसा मैंने पिछली दफा भी कहा, मुझे शक है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन शायद हों, मुझे शक है। और अगर ये होते हैं तो ये और भी सियासी जमातों को कमजोर कर जाएंगे और इसका फायदा इमरान को होगा। ये लाज़िम बात है कि इमरान अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दे और कोई ऐसी और बड़ी बात ना कर जाए जिससे ये तमाम बातें जो मैंने उसको मुस्बत तौर पे उसको नंबर दिए हैं इनको वो मनफी कर जाए, और उसके में वो माहिर तो है, ऐसा वो काम कर भी सकता है, किसी वक्त भी वो कर सकता है। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि वो अर्ली इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर चुका है।